Good evening to all. So today we are going to see an important concept called IAM. So it's a very important concept. It's a security service. Okay. It comes under security service. Okay. So the full form is identity. Okay. Identity access management. Okay. The full form of IAM is identity access management. Okay. Let's discuss what problem. Okay. What problem this service solves. Okay. In the service in the end of problem solve you can check IAM. You can check here. Okay, just wait a minute. Okay, fine. So you can see here IAM service. Okay, so you can just click on this. Okay. So when you click on this IAM service in the dashboard, IAM on the dashboard, it will be redirecting. Okay. So what problem this solves? Let's discuss. Okay. So normally or AWS account create when you're creating an AWS account. Okay. So you create account, it will be a root account. It is called as root account. That means it's a main account. You create AWS account, it's a main account. That means it's a root account. Okay. So root account. So in the account will have all access. Okay, in the root account it will have all access like EC2, S3, it will have all AWS service access. Got it? Okay, fine. Now what is the problem is, okay, let's consider a company called Wipro. Okay, a company called Wipro. Okay, people in the Wipro company, they have created a AWS account, which is a root account. Good. Okay, in Wipro company, we have a team called dev team. We have a team called dev team. We have a team called test team, testing team, test team, etc. I mean, நிறைய teams. Okay. இப்போ என்னன்னா in the root account, okay, in the dev team, test team they need AWS account because AWS they want to run their application. Dev team application run பண்ணும். Test team like they have to test the application. AWS deploy பண்ண application they have to test. அப்போ இவங்களுக்குலாம் AWS account access வேணும் to create the instance for running the application, and for testing they also run the application and they will test. Dev team என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த application instanceல run பண்ணி கரெக்டா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அவங்க டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்க கரெக்டாக தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. டெஸ்ட் டீம் அவங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரன் பண்ணி. So we need AWS account. Okay. So now what is the problem is whether it is best practice to share the root account. நம்ம root account நம்ம இந்த dev team test team ஷேர் பண்றது பெஸ்டா? உங்க root account யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து இந்த டீமுக்குலாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது பெஸ்டா? root account வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Using root account, you create the instance and you just deploy your application, and testing you just deploy your application and test it. No. Am I right? Why? See, when it comes to IT companies or any companies, you have to give least privilege. என்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க செக்யூரிட்டி வைஸ் செக்யூரிட்டி ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அப்பனா லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம். லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னா எவ்வளவு கம்மியா ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கம்மியா ஆக்சஸ் பண்ணும். மொத்த கண்ட்ரோல் எடுத்து கொடுத்துடக்கூடாது எல்லாருக்கும். புரியுதா? எல்லாருக்குமே எல்லா கண்ட்ரோலும் கொடுத்துடக்கூடாது. எவ்வளவு லீஸ்டா பெர்மிஷன் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு லீஸ்டா பெர்மிஷன் கொடுக்க முடியும். புரியுதா? ஓகே. அப்போ நான் என்னோட ரூட் அக்கௌண்ட் ஷேர் பண்ணலாம். என்னென்ன கான்ஸ், என்னென்ன டிராபேக்? சரி, ஓகே, என் டெவ் டீமுக்கும் டெஸ்ட் டீமுக்கும் என்னோட ரூட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துறேன். they can access any service. என்னோட AWSல they can access any service and they can create any resource. ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு S3 bucket ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். they can create anything. ஒருவேளை if they create unwanted service, இப்போ dev டீமுக்கு EC2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்றோம், நீங்க வெறும் EC2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்றோம். ஓகே, ஃபைன். dev team EC2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க, and test team EC2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க.
பட் இந்த டீம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா EC2 மட்டும் யூஸ் பண்ணாம S3 பக்கெட் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றது மாதிரி அன்வான்டட் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வெதர் இட் லீட்ஸ் டு பில்லிங் லீட்ஸ் ஆகும், பில்லிங் வரல. ஸோ அவங்களோட ஒர்க் வந்து EC2 ஒர்க் பண்றது மட்டும்தான். பட் இஃப் தே மிஸ்யூஸ் அண்ட் தே கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் இன் they create resource in RTS database or S3 bucket, any service யூஸ் பண்ணி they create end of the bill வரும். ஸோ யார் கிரியேட் பண்ண கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த ரிசோர்ஸை யார் கிரியேட் பண்ண கூட தெரியாது. இது ரூட் அக்கௌண்ட் யார் கிரியேட் பண்ண கூட தெரியாது. அப்போ என்னைக்குமே நம்ம லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரூட் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாது. கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ரூட் அக்கௌண்ட்டை எந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ரூட் அக்கௌண்ட்டை நீங்க யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் see எந்த கம்பெனிலையும் யாருக்குமே ரூட் அக்கௌண்ட் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. வாட் தே வில் டு இஸ் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண there is a service called, it is solve this problem, there is a service called IAM service. நான் சொன்னேன் இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். எப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கிரியேட் a sub account. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் dev teamல let's consider we have a person called அனு. dev teamல அனு ஒரு person இருக்காங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், அனுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம், sub account. From under root account you can create a sub account. ஒரு sub account கிரியேட் பண்ணி அந்த sub accountக்கு என்னென்ன சர்வீஸ் ஆக்சஸ்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனுக்கு ஒரு sub account நீங்க கிரியேட் பண்ணி தனியாக ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஒரு sub account கிரியேட் பண்ணி அந்த sub accountக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் EC2 மட்டும் தான் EC2 ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். அப்போ அனு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த sub account யூஸ் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பண்ணி லாகின் பண்ணுவாங்க. லாகின் பண்ணி EC2 சர்வீஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், மற்ற எந்த சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ண பெர்மிஷன் இருக்காது. இது மாதிரி ஒருத்தரா ஓகே யாரெல்லாம் dev teamல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, they will create a sub account. That sub account is called as IAM user account. அந்த sub account பேர் என்ன, IAM user account. This is a root account. இந்த root account கீழே கிரியேட் பண்ற sub account child account, இது parent child. ஓகே அந்த child account பேர் என்னது, IAM user account. ஓகே அப்போ கம்பெனிஸ்ல எல்லாருக்குமே தனியா IAM user account இருக்கும். அப்போ எல்லாருக்குமே செப்பரேட்டா IAM user account create பண்ணிடுவாங்க. Okay, you are having your own username password. Clear? Got it? Yeah, yes, you're right. Got it? Clear? Good. So, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், அனுக்கு ஒரு IAM account create பண்றேன். Where I can create, you can go to IAM service. Okay, already I'm there. One second, I'll show you. You can go to IAM service. Okay. You can go to users, so create user, click on create user, username is Anu, provide user access to AWS management console. Apna in the console access, idha unga console access, I'll show you. This is your console access, this is your AWS console. இங்க நீங்க பாக்குறீங்களா, ஓகே இங்க நீங்க பாக்குறீங்க இதுதான் உங்களோட கன்சோல், மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல். இங்க இருந்து எல்லா சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம், அந்த கன்சோல் ஆக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ யூசர் அக்கௌண்ட், IAM யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். இப்போ ஆட்டோ ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டா இல்லை கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட், யூ கேன் டூ. கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட்னா நீங்க அனுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்ட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடும். நான் ஆட்டோமேட்டிக் பாஸ்வேர்டை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. User must create a new password on next sign in. User must create a new password on next sign in. See, இப்போ அனுக்கு நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றேன். நான் என்னோட கம்பெனில என்னோட ரூல் என்ன, எல்லாருக்கும் IAM யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி தரும். அதான் என்னோட ரூல். சரி, அப்போ அனுக்கு நான் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றேன். சரி, அப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எனக்கு கரெக்ட், அனோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எனக்கு தெரியும். சரி, ஓகே. இப்போ அனு வந்து இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து அனுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இப்போ அனு வந்து இதே பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க, இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங். செக்யூரிட்டி வைஸ் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங். அனு வந்து இதே பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இல்லை, நோ. ஏன், அந்த பாஸ்வேர்ட் எனக்கு தெரியும்ல, ஐ கேன் மிஸ்யூஸ் அனுஸ் அக்கௌண்ட், ரைட்? See, IAM ஒரு சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ் AWS. IAM is a service in AWS. ஓகே, இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு சப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி you can create a identity access management. கரெக்டா? அப்போ அனுவோட பாஸ்வேர்ட் எனக்கு தெரியும், அனுக்கு தெரியும், நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்க.
whether I can misuse or not. Yes, you can give access. அந்த IAM யூசருக்கு நீங்க பர்டிகுலர் சர்வீஸ் பண்ண ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். இப்போ அனுக்கு வெறும் ஈஸி டு மட்டும் கொடுக்கலாம், ஈஸி டு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆமாம், you can't ரூட் யூசரால IAM யூசரோட பாஸ்வேர்ட் தெரியாது. நீங்க ரீசெட் தான் பண்ணலாம் தவிர பாஸ்வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே ஃபைன். ஓகே சி அப்போ எனக்கும் பாஸ்வேர்ட் தெரியும், நான் தான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். அப்போ எனக்கும் பாஸ்வேர்ட் தெரியும், அவனுக்கும் பாஸ்வேர்ட் தெரியும். இட்ஸ் ஸ்ட்ராங். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், அப்படி கிளிக் ஆன் திஸ் நெக்ஸ்ட் சைன்இன், யூசர் மஸ்ட் கிரியேட் நியூ பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட் சைன்இன். அனுக்கு அக்கௌண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, அக்கௌண்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போடுவாங்க. What it will ask is set a new password. Anu first time the user name password போட்டு login பண்ணும்போது it will ask to reset the password. அப்போ பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண சொல்லும். அப்போ அனு என்ன பண்ணுவாங்க, அனு will reset the password. Anu will reset the password. So that will be the best practice. Okay, it's free. This is a free service. IAM is a free service, not paid. Okay. So அப்போ பாத்தீங்கன்னா this will be the best practice. அப்போ I choose this. அப்போ என்ன ஆகும், அனு லாகின் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது she will reset the password. அப்போ எனக்கு பாஸ்வேர்ட் தெரியாது, அனுக்கு மட்டும் தான் பாஸ்வேர்ட் தெரியும். Clear? So when it comes to cloud, you should follow some best practice, security practice. I'll be teaching you. Don't worry. Okay, fine. So custom password not correct. Auto generate password will be good. Okay, fine. Next. Okay, this is very most important. Most important. Permission. We are going to set up permission for Anu. Okay. Predefined policy. See, we have a lot of predefined policy. I will show you. So, இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இதெல்லாம் லேட்டரா சொல்லி தரேன். Attach policy. நம்மள்ட்ட நிறைய policies. We have lot of policy. Around we have 1364 policy. இந்த policy எதுக்கு தெரியுமா, அனுக்கு என்ன பாலிசி நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் EC2 மட்டும் நீங்க ஆக்சஸ் ஆகலாம், அதுக்குன்னு செப்பரேட் பாலிசி இருக்கு. இல்ல S3 பக்கெட் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு செப்பரேட் பாலிசி இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த பாலிசி நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம். அப்போ அனுக்கு நான் என்ன தரணும், I am going to give only EC2 access. So I'll type EC2. I'll search for EC2 policy. Can you see? EC2 full access. அப்போ இந்த பாலிசி நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அனு கேன் ஒன்லி ஆக்சஸ் EC2 alone. ஒருவேளை EC2 ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் கொடுத்தனா அனுவால EC2ல என்னென்ன இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க தான் முடியும் தவிர கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ரீட்னா என்ன, ஒன்லி யூ கேன் வியூ, யூ கான்ட் கிரியேட் an instance. So now but I am giving full access to Anu. Okay. அப்போ predefined policy நிறைய இருக்குங்க. You can also create your custom policy. See, create your policy. You can also create your custom policy. உங்களோட custom policy கூட நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும். லேட்டரா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் how to create your custom policy. பட் இப்போதைக்கு predefined policy போதும். பிகாஸ் எனக்கு வந்து custom policy எதுக்கு அப்படின்னா இந்த 1364 பாலிசியில உங்களுக்கு பத்தல, ஏதோ ஒரு கஸ்டமைஸ்டா உங்களுக்கு வேணும். இந்த 1364 பாலிசி உங்களுக்கு சூட் ஆகல, உங்க யூஸ் கேஸ், நீங்க ஒரு யூஸ் கேஸ் வச்சிருக்கீங்க, உங்க யூஸ் கேஸ்க்கு இந்த 1364 பாலிசி செட் ஆகல அப்படின்னா we can go for custom policy. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கார் வாங்குறீங்க, எல்லா ஷோரூம்ல போய் கார் பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லை, டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, கார் வாங்கி கஸ்டமைஸ் பண்ணுவீங்களா? அது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பாலிசி இல்லை அப்படின்னா you can go and create your own policy. That's all. Clear? Fine. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு தேவையான பாலிசி இருக்கு, என்னோட யூஸ் கேஸ் என்ன, அனு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறோம், அந்த யூசருக்கு வெரி ஈஸி டு ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுக்கணும், ஈஸி மிஷின் கிரியேட் பண்ணுற ஆக்சஸ். ஸோ அதுக்குன்னு ஆல்ரெடி ஒரு பாலிசி இருக்கு. இது இப்போ போய் நான் புதுசாக ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ண தரேன், ஆல்ரெடி இருக்கிற பாலிசி I can select and I can attach the policy. See, attach policy. Next. That's all. Okay, that's all. So in the tags நான் later discuss பண்றேன். Okay, create user. See, that's all. So see, இதான் credential. இதுதான் நீங்க அனு கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். The email in instruction. So நான் இந்த அனு கிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். இது வந்து டாட்டா மெயில் பண்றதுக்கு, டாட்டா நீங்க மெயில் பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். That's all. Okay, you try this. So the credentials are very important. Just wait, Kadesh, I'll unmute you. Yeah, you can speak now. You know this credential.
சார் இப்போ அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம லாகின் பண்ணோன்னே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்றீங்களா? இப்போ அவங்க சேஞ்ச் பண்ற பாஸ்வேர்டு நம்மளால பார்க்க முடியும் தானே? இல்ல பார்க்க முடியாது. ஏன் நம்ம தான் ரூட் யூசர் ஆக்சஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம், நம்மளால பார்க்க முடியாதா? அவங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றாங்க பார்க்க முடியாது. ஆனா அவங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து AWS. அது வந்து கரெக்டா இருக்காதுல்ல. ஏன் நீங்க அவங்க பாஸ்வேர்டை வை யூ வாண்ட் டு see their password? நீங்க யோசிங்க. சரி, இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன். நீங்க உங்க லேப்டாப் இருக்கு. உங்க லேப்டாப்ல நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட், நீங்க ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க, ஒரு நார்மல் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. அவங்க பாஸ்வேர்டு உங்களால பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா உங்க பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணி தரணும். ஆஸ் அட்மின் உங்களால அவங்க பாஸ்வேர்டை ரீசெட் தான் பண்ண முடியுது. யூ கான் see their password. அதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஒருவேளை அவங்க பாஸ்வேர்ட் நீங்க பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ அவங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்றதுல சம் மீனிங்கே இல்லைல்ல. கரெக்டாக இல்லை. இப்போ அவங்க பார்க்குற மாதிரி வச்சிருந்தாங்கன்னா why they have to reset the password on next sign in? அது யூஸே கிடையாதுல்ல. நம்ம ரைட் ஆகும். புரியுதா? ஒருவேளை நீங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும். என்ன தெரிஞ்சிடும்? பாஸ்வேர்ட் யாரோ ரீசெட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ யாரால பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண முடியும்? ரூட் யூசரால தான் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண முடியும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் தப்பு பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபைன். காட் இட். இப்போ அவங்க இந்த லிங்க் ஒவ்வொரு தடவை லாகின் பண்ணும்போது மாற்றணுமா, இல்லை ஒரு தடவை அவங்க சேஞ்ச் பண்ணா? ஒன் டைம். ஜஸ்ட் ஒன் டைம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது அவங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணுவாங்க. கிளியர் கதிரேஷ்? Okay. One more doubt. Once I'm user, that user can create a EC2 account only once server get done. Who is create this account? How to find? See, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணான்னு கேட்குறீங்களா? சி, அவங்க வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம அக்கௌண்ட் தான். சி, எல்லாருமே ஒரே அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க. அதே அக்கௌண்ட்ல தான் சி. அப்போ I'll show you. Okay, fine. Got it. I'll show you. So நான் காமிச்சேன் பாலிசி. I showed policy. அந்த பாலிசி ரீட் ஒன்லி பாலிசி நீங்க அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாலிசி மட்டும் தான் காமிக்கும். ஓகே, ஃபைன். எஸ் எஸ் இருக்கும். எனி டவுட்ஸ்? சார் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுப்பா. எஸ். ஆக்சுவலாக என்னோட டவுட் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு கோட் யூசர் ஐஎம் யூசர் ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன், நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன், யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து லினக்ஸ் சர்வர் ஆர் ஆரக்கிள் கிளவுட் சர்வர் ஏதோ ஒன்று இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ அவங்க யாருக்கு கிரியேட் பண்ணாங்க, எப்படி அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபார் ஹெட் ஆஃபீஸில்? இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் யார் கிரியேட் பண்ணணும்னு எப்படி பார்க்கறது கேட்குறீங்களா? ஆமாம், ஏன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்க கொடுத்தது வந்து ஒரு 3 சர்வர் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி கொடுத்துக்கிறாங்க. பட் நான் வந்து ஏதோ ராங்காக வந்து ஒரு 4 to 5 சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது யார் அன்வான்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவாங்க, அதான் கேட்குறேன் நான். லைக் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, உங்களுக்கு EC2 ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு, உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஆக்சஸ் இருக்கு. நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம், நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு டெவலப்பருக்கு நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், ஒரு 3 சர்வர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். சரி, உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது, இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லி 3 சர்வர். சரி, கிரியேட் பண்ணி அந்த டெவலப்பருக்கு கொடுத்துட்டேன். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து கம்பெனி கேட்டது வந்து 2 சர்வர் தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களோட டீமுக்கு, நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க. நான் ராங்காக வந்து 3 கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ அவங்க வந்து இந்த சர்வர் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக யார் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு எப்படி அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க? சி, எண்ட் ஆஃப் டே இப்போ நீங்கள் க்ளவுட் டீமில் இருக்கீங்க, ஓகேவா? அப்போ உங்கள் க்ளவுட் டீமுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ரூ குவார்டர்ல ஒரு IAM யூசர் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நீங்கள் தான் யார் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த டீம் லீட்ல போய் கேட்டாலும் தெரிஞ்சிருமே யாருக்கு இல்லை, யார் கிரியேட் பண்ணா, யாருக்கு அந்த டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம இல்லை லைக் டேஷ்போர்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த யூசர் தான் இது கிரியேட் பண்ணாரு அப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணி கான்ஸ் இது. ஓகே. ஏன்னா இப்போ என்னோட ஆக்சஸ் மாரி ஒரு 3 பேர் கொடுத்துட்டு அவங்க யாராவது கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் தான் கிரியேட் பண்ண சொல்றது சான்ஸ் இருக்கு. உங்க ஆக்சஸ் தர மாட்டாங்க, நீங்க உங்க ஆக்சஸ் தர போறீங்க. இல்ல இப்போ என்னோட நேம்ல ஒரு ஆக்சஸும் வேற ஒருத்தர் நேமுக்கு அவருக்கும் EC2 ஆக்சஸ் இருக்கு, எனக்கு EC2 ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பேருமே ஒரே ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது அப்ப எப்படி அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க தான் டவுட். அதுதான் ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஒரு டீம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் இருக்காங்கன்னா அந்த டீமுக்கு தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். அப்பயே தெரியும் யார் அது பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு. புரியுதா இல்லையா? உங்க டீமுக்குள்ளே இருக்கும் யார் யாருக்காவது ஆக்சஸ் இருக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு. அப்பயே தெரிஞ்சிடும் அது யாரு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ டிஃபரெண்ட் வேற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேற அக்கௌண்ட் தான் இருக்கும். ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்ட் மாறும்.
அக்கௌண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டே மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிசிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஓகே, அவங்களுக்கு நான் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணால் அப்போ அவங்களுக்கு தனியாக அக்கௌண்ட் இருக்கும். சிடிஎஸ்னா வேற ப்ராஜெக்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படி இருக்கும். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு இன்டர்னலாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஸோ அங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நிறைய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஓகே okay. For reset password, that option is also set by the root user. Yeah, you can also reset your password. As IAM user, நீங்களும் password reset பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா you can also ask the root user to reset the password. உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. உங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல, ரீசெட் பண்ண சொல்லி அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டா நியூ பாஸ்வேர்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க லாகின் பண்ணும்போது ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், திரும்பி பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணா நீங்க ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். See, I'll be teaching you Priyadharshini. Root user has also created a IAM role to access service. See, root user மட்டும் இல்லை, இப்போ எந்த root user அக்கௌண்ட் கிடையாது. See, எந்த root user அக்கௌண்ட் கிடையாது. You can see, எந்த ஒரு IAM user தான். என்னோட அக்கௌண்ட்டே ஒரு IAM user அக்கௌண்ட் தான். ஓகே, அப்போ எனக்கு என்ன பாலிசி அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா? ரவிக்கு நான் என்ன பாலிசி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரவிக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் தெரியுமா? ரவியால பில்லிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன, ரவியால எல்லா சர்வீஸும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ரவி வந்து ரூட் அக்கௌண்ட் கிடையாது, ஐஎம் யூஸ் அக்கௌண்ட். ரவியால எல்லா சர்வீஸும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆனா பில்லிங் போறேன், சாரி ஜஸ்ட் ஐ நோட் ஆஃப் திஸ் ஏன்னா இது டவுன்லோட் தி சிஎஸ்வி ஃபைல். ஓகே, எனக்கு அது தெரியாது. இந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸல். ஸோ ஐ காப்பி ஃப்ரம் யூ. Okay, good. See, I just created a user account. So as I said, yeah. So ரவிங்கிறதே ஒரு ஐஎம் யூசர் அக்கௌண்ட் தான். அவருக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பில்லிங் அண்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் போனா go to billing and cost management. See, தெரியுதா? அப்ப ரவி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் இருக்கு, ஆனா பில்லிங்க்குலாம் பெர்மிஷன் கிடையாது. ஸோ அப்போ பில்லிங்க்கு தனி பாலிசி இருக்கு. பில்லிங் நீங்க பார்க்கணும், அதுக்கு தனி பாலிசி இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த அட்மினிக்கே சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாலிசி, நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாலிசி அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஆக்சஸ் ஆல் தி சர்வீஸ், பட் பில்லிங்கும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ பில்லிங்க்குன்னு தனி சர்வீஸ் பாலிசி இருக்கு, அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணும். பில்லிங்க்குன்னு தனி பாலிசி இருக்கு, ஷோ யூ. அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணா இவருக்கு வந்து பில்லிங்கும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். யூ கேன் சி பாலிசிஸ். See, we have a lot of policies will problem. So billing. See, billing க்கு ஒரு பாலிசி இருக்கு. அந்த பாலிசி நீங்க இவருக்கு அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா இவரால பில்லிங்கும் பார்க்க முடியும். அப்போ ஓகே, clear? Fine. Good. So let's log in as this user. One second. Login tasks. So I'll go to incognito. And I think இன்பா நீங்க என்ன கேட்குறீங்கன்னா, ஒரு 4 சர்வர் வந்து நான் 3 சர்வர்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். பட் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இன்னொரு சர்வர் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. என் டீம்லேயே இன்னொருத்தர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த 4th கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம். அதான் கேட்குறீங்க, தெரியுமா? கண்டுபிடிக்கணுமா? அந்த 4th கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸ் யாருன்னு என் டீம்லேயே யார் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லாகிங் அண்ட் மானிட்டரிங் இருக்கு.
ஓகே, கிளவுட் வாட்ச் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, கிளவுட் ட்ரையர். அது நீங்க எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யார் இந்த இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணான்னு அந்த பர்டிகுலர் யூசர் போய் பார்க்கலாம். லாக்ஸ்ல போய் பார்க்க முடியும். ஓகே, பட் டிஃபால்ட்டா நம்ம இந்த யூசர் தான் மென்ஷன் ஆயிருக்காது. டிஃபால்ட்டா இந்த யூசர் தான் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண மென்ஷன் ஆயிருக்காது. பட் லாக்ஸ்ல போய் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் எந்த யூசர் அக்கௌண்ட் வழியா கிரியேட் பண்ணாங்க. ஒருவேளை உங்க யூசர் அக்கௌண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட கொடுத்துட்டு உங்க டீம் உங்க யூசர் அக்கௌண்ட்டை நீங்க உங்க டீம்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு அவர் கிரியேட் பண்ணாலும் உங்க நேம் தான் காமிக்கும். அது எதுவும் பண்ண முடியாது. புரியுதா? கிளியர் புரியுதா? ஓகே, அப்ப அந்த லாகிங்ல போயிட்டு லாக்ஸ்ல போயிட்டு உங்களால பார்க்க முடியும் இந்த இன்ஸ்டன்ஸை எந்த யூசர் அக்கௌண்ட் வழியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்பாங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் வழியா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்கும். ஓகே, I'll be showing you. நான் லாகிங் இன் மாட்டீங்களா காமிக்கிறேன். I think your doubt is clear. Fine. Let's log in. So இப்போ நீங்க லாகின் பண்றதுக்கு go to AWS console. I think everyone doubt. Priyadashini, your doubt is clear. Yeah, one second. Once I log in. See, sign in using root account. இது வந்து sign in using root account. இந்த ஆப்ஷன் வந்து sign in using root account. இங்க இருக்குல்ல, இது IAM user சைன் பண்ண. அப்ப அக்கௌண்ட் ஐடி நீங்க வந்து உங்க அக்கௌண்ட் ஐடி you have to give your account ID. So உங்களோட அக்கௌண்ட் ஐடி எங்க இருக்கும்? You can see your account ID. Okay, you can see your account ID. இந்த அக்கௌண்ட் ஐடி இருக்கும். ஸோ இல்லைன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா உங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடி, இதுதான் உங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடி, மீன்ஸ் உங்கள் ரூட் யூசர் அக்கௌண்ட் ஐடி. ஸோ அப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இந்த அக்கௌண்ட் ஐடி வச்சு தான் உங்கள் ரூட் யூசர் அக்கௌண்ட், மீன்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருக்க நீங்கள் IAM யூசர்னு அத்தான்டிகேட் ஆவீங்க. புரியுதா? அது இந்த URL கொடுத்துருக்காங்க. இந்த URL கொடுத்துட்டு அப்படின்னா, ஸோ இங்கே வந்து அக்கௌண்ட் ஐடி டிஃபால்ட்டாக இருக்காது. ஷோ யூ இங்கே டிஃபால்ட்டாக இந்த அக்கௌண்ட் ஐடி இருக்காது. ஏன்னா நான் வந்து ப்ரௌசரில் போயிட்டு IAM யூசர் கிளிக் பண்ணி பண்ணேன். பட் அவங்க கொடுத்த லிங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஐடி இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து இங்கே ஃபில் ஆயிருப்பாங்க. சி, ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் அக்கௌண்ட் ஐடி ஃபில் ஆயிடும். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் ஐடிக்கு வந்து ரூட் யூசர் அக்கௌண்ட், அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு IAM யூசராக அத்தான்டிகேட் ஆவீங்க. புரியுதுச்சா? அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் ஐடி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர் சார்? எனக்கு இன்னொரு டவுட். இப்போ அந்த ரூட் யூசர்ன்றது வந்து இப்போ நார்மலா நம்ம கிரியேட் பண்ற AWS அக்கௌண்ட் சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு AWS அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, எங்களுக்கு நாங்க ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம், ஆனா எங்களால கிரியேட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறோம். அதுக்காக நீங்க வந்து எங்களுக்கு IAM யூசர் மூலமா எங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களாலையும் எல்லா ஆக்சஸும் பண்ண முடியும். ஆனா நீங்க ஆக்சஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் எங்களால எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியும். ஆமா, பாலிசி நான் கொடுக்கணும். இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துறேன். ஸோ அது மட்டும் தான் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நீங்க எல்லா ஆக்சஸுமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்றேன், அது மாதிரி பண்ணிட்டு நான் டெர்மினேட் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னா அதுக்கு பில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வருமா, இல்ல எந்த யூசர் நேம்ல இருக்கும் IAM யூசர் அவங்களுக்கு வரும்? நான் சொன்னேன் பில்லிங்கே உங்களுக்கு காமிக்காது. பில்லிங் இப்போ எனக்கே பில்லிங்க்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. நான் வேணா கொடுத்துக்கலாம். பில்லிங்க்கு எனக்கே ஆக்சஸ் கிடையாது. பில்லிங் வந்து மெயின் அக்கௌண்ட். யாரு ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் கீழே நிறைய யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து என்ன பண்றேன், என்னோட ரூட் அக்கௌண்ட் கீழே உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு IAM யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நீங்க எல்லாரும் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணா எனக்கு தான் பில் வரும். இந்த ரூட் அக்கௌண்ட் தான் பில் வரும். அப்ப நானும் பே பண்ணுவேன். புரியுதா? உங்களுக்கு தான் தனித்தனியான பில் வரும். மொத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பில் வரும். கிளியர் கன்க்ளூஷன்? ஓகே, எஸ் சார். இப்போ அவர் கதி சார் கேட்டிருந்தாருல, காஸ்ட் வைஸ் சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ப்ராஜெக்ட் வைஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி அதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா? ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீம் வந்து இப்போ ஒன்லி ரூட் யூசர் மட்டும்தான் எல்லாமே ஆக்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஃபார் பில் காஸ்டிங் வரைக்கும். ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அது எந்த ப்ராஜெக்ட் டீம் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? நான் தான் சொன்னேன், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு AWS வச்சுக்கோங்க. இப்போ எப்படி சொல்றது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்விக்கி மாரி ஒரு கம்பெனி, நீங்க என்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. சரி, ஓகே. நான் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தனி AWS, ஸ்விக்கிக்குன்னு ஒரு AWS கிரியேட் பண்ணி அதுல தான் நான் வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் நான் டெப்ளாய் பண்ணேன். நான் போயிட்டு என்னோட
வேற ஒரு கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு உங்க அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுங்க. சரி நாளைக்கு என்கிட்ட வந்து நான் வேற இடத்துல போய் கொடுத்துக்கிறேன், என் அக்கௌண்ட் கொடுங்க, அவங்க அக்கௌண்ட் நான் கொடுத்துக்கல, புரியுதா இல்லையா? உங்க ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு தனி ஏரியா சொன்னாங்க, அப்படிதான் கரெக்டா இருக்கும். ஜஸ்ட் திங்க் ஜென்ரலி. புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்ல வரேன்? புரிஞ்சுச்சு. ஓகே சார். புரியுதா? இப்ப நாளைக்கு வந்து என்கிட்ட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண பிடிக்கல, வேற ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்க போறீங்கன்னா அப்போ உங்க ரூட் அக்கௌண்ட் கிரெடென்ஷியல் வாங்கிட்டு நீங்க போயிருவீங்களா? கரெக்டா இல்லையா? You'll be getting a root account credential, you'll be going to some other company, service-based company like CTS Wipro. அவங்கள்ட்ட போய் என் ப்ராஜெக்ட்டை நீங்க கண்டினியூ பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பீங்க. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ ஒருவேளை ஒரே AWS அக்கௌண்ட்ல நான் எல்லா கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணப்போனா நாளைக்கு எல்லாருமே அவங்களோட இது கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? நான் மைக்ரேட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். அதுக்காக கரெக்டான ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஒரு அக்கௌண்ட்ல எல்லாமே ரன் பண்றேன். ஏன்னா எனக்கு பில்லிங் மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். பில்லிங் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் மேனேஜ் பண்ணுறது. கிளியர்? காட் இட்? ஓகே சார். சார் இப்போ நீங்க வந்து ஐஏஎம் யூஸரா தான் லாகின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. எனக்கு இன்னொரு ஒரு டவுட் என்ன, இப்போ ரூட் யூசர் வந்து அவங்க பில்லை வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ரவின்ற ஐஏஎம் யூசருக்கு வந்து நான் பில்லை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியுமா உங்களுக்கு? அவங்களும் ஷேர் பண்ணி பே பண்ணட்டும். இல்ல ஆனா பட் கம்பெனில அப்படி இருக்காதுல்ல. இல்ல கம்பெனில ஓகே, நான் அது கம்பெனி பத்தி பேசல, நான் நம்ம நினைச்சா பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறேன். பில் வந்து ஷேரிங் ஆப்ஷன் வந்து லைக் பேமெண்ட்ஸ் வேணா நீங்க ஆட் பண்ணலாம். பில் ஷேர் ஆப்ஷன்லாம் அங்கே வந்து செக், ஏன்னா அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணதில்ல. பில் ஷேர் வந்து செக் ஒன் செகண்ட். ஓகே, நீங்க கேட்க புரியுது. பில்லிங் வந்து ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகே, இப்போ ரூட் யூசர் நினைச்சா பில் அண்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் தானே? பில்லுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். நீங்க கேட்கறது ஷேர் பண்றது கேட்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேரும் அதுவும் பண்ண முடியுமான்னு நான் கேட்குறேன். பில் வந்து அந்த ஃபீச்சர் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன், பில்லிங் சர்வீஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். அப்போனா டோட்டல் பில் காமிக்கும். நீங்க கேட்குறீங்க பில்லிங்கே ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்குறீங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. இப்படி ஜிபேல ஸ்பிரிட் மாதிரி கேட்குறீங்க. ஸ்பிளிட் மாதிரி தான். இப்போ ஒரு 1000 rupees வருதுன்னா இப்போ 5 பேர் இருக்காங்க, 5 பேருக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி பே பண்றேன். Yeah, you can do. பண்ண முடியாது மாதிரி ஸ்பிளிட் மாதிரி பண்ண முடியாது. நீங்க யூஸ் பண்றது நீங்க பில் பண்ணிட்டு போகலாம். அது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் உங்களை இன்வைட் பண்ணி நீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க பில் பே பண்ற மாதிரி. புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. புரியுதா? ஓகே, அது எதுல போய் பார்க்க முடியும்? அந்த மாதிரி பார்க்க முடியல. ஆக்சுவலி வந்து அதுல இதெல்லாம் இருக்காது. இப்போ தனியா AWS சப்போர்ட் கேட்டு ஆர்கனைசேஷன் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி இது சும்மா ஃப்ரீ டேரா பண்ணலாம், இல்லை எல்லா ஆக்சஸும் இருக்கிறது. மேபி நான் முடிஞ்சா என்னோட கம்பெனியை பற்றி ஆப்ஷன்ஸ் தான் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, I'll show you. Okay. Yeah, but I can't record it. It's unofficial. But if I possible, I'll show you. Okay. Yeah. So I think once again I'm logging. Then everyone can ask it. I'll show you login பண்ணி நான் காமிக்கிறேன். Yeah. So அப்போ அக்கௌண்ட் ஐடி நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லைன்னா இந்த URL போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ரூட்டோட அக்கௌண்ட் ஐடி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ அக்கௌண்ட் ஐடி இல்லை அப்படின்னா வெறும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டீங்கன்னா CTS கம்பெனி ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கான். அவங்க கம்பெனிலையும் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணலாம். TCSல ஒரு எம்ப்ளாயி. அப்போ எந்த அக்கௌண்ட்னு தெரியும், எந்த ரூட் அக்கௌண்ட் கீழே தெரியும். இந்த ஐடி யூனிக் ஐடி வச்சுக்கலாம். இந்த அக்கௌண்ட் கீழே அனுங்கிற யூசர் லாகின் பண்றாங்க அத்தன்டிகேட்டா. Okay, Anu and password. See, it will ask for me reset the password. Sign. It will ask for reset the password. See, kick it up. Old password. I'll enter the old password. New password. I'll enter the new password. New password. That's all. I will log in. Continue to sign. Clear? Got it? So இப்போ இங்க போய் நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். எனக்கு see
எனக்கு இதுக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும், ஈஸ்ட் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் S3 போய் ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்றேன், அது கிரியேட் அ பக்கெட் இன் S3, ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ். ஒன் செகண்ட். Bucket name is let's consider demo most probably respected box. Yeah, let's create. See, permission is required. No permission. Permission இல்லையா? Super. ஏன்னா அனுக்கு வந்து நம்ம S3 access கொடுக்கல. Let's go and create EC2. So I'll go to Mumbai. I can create an instance. Yeah, one second, I'll unmute this right now. Yeah. Web server. Okay, Amazon is good. Launch instance. Proceed without kickback. Created, sorry. Good. இப்போ என்னோட IAM user account போறேன். I'll go to my IAM user account. I'll go to EC2. I'll go to Mumbai. இந்த மும்பை ரிஜெக்ட் தான் அனு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. புரியுதா? அக்கௌண்ட்லாம் சேவ் தான், மேட்டர் பர்மிஷன் அவ்வளோதான். இப்போ இது யார் கிரியேட் பண்ணா பார்க்கறதுக்கு நீங்க லாக், ஓகே, யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் செக் த லாக். ஓகே, கிளியர்? ஓகே சார், இப்போ வந்து அனு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, இப்போ ரவின்றவங்க வந்து அனுவோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேணாம், ரொம்ப நேரம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, நான் டெர்மினேட் பண்ணணும்னு நினச்சா டெர்மினேட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ரவில இருந்து அனு இன்ஸ்டன்ஸ் டெர்மினேட் பண்ண சொல்றீங்களா? கேட்குறீங்க, பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறேன். சரி, செக் பண்ணி காமிக்கிறோம். கிளியர் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரவிங்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட். ஸோ யூ கேன் டெலிட். சி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்னால டெலிட் பண்ண முடியும் இல்லை. உங்களுக்கு ஈஸ்டுக்கு ஆக்சஸ் இருந்தாலே யார் வேணா டெலிட் பண்ணலாம், யார் வேணா இது பண்ணலாம். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, சார் அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு, இதுல சர்வர் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்காரு, ரவி வந்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டாரு, இப்போ பிரச்சனை ஆயிடுமே அப்படின்னா இன்பாஸ் சொல்யூஷன் தப்பு தான். ரவி வந்து வேலைக்கு டெலிட் பண்றாரு, வேலைக்கு தான் டெலிட் பண்ணாரு, அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடும், தப்பு தான். பட் கம்பெனியில் அப்படி யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. கம்பெனி யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா பண்ண பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடும். கரெக்டா? அப்படி பண்ணா பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடும். யார் பண்ண கண்டுபிடிக்கணும்னா கிளவுட் ட்ரையல். கிளவுட் ட்ரையல போயிட்டு லாக்ஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஐ டீச் கிளவுட் ட்ரையல். ஓகே, கிளவுட் ட்ரையல போயிட்டு நீங்க லாக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சி யார் டெலிட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க இன்ஸ்டன்ஸ். காட் இட்? பட் யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. கிளியர்? காட் இட்? ஓகே, இதெல்லாம் நான் செட் பண்ணணும். செட். Any doubts? I'll unmute one. Wait. Yeah, I just unmuted and Sony also asked him. Yeah, I unmuted both. Any doubts? See, just intro now. No, நிறைய இருக்கு பார்ப்போம். Okay. Any doubts you can ask. Sir. Yeah, yes, Sonia. Yes. சார், எனக்கு என்ன டவுட்னா, ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த கிளவுட் வந்து எனக்கு புதுசு தான் சார். நான் இப்பதான் ரன் பண்றேன். இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம AWS அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே நம்ம அது ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் அதுன்னு சார் கிரியேட் பண்றோம். எஸ். அப்போ வந்து நம்ம அப்படி கிரியேட் பண்ணியும் நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டெர்மினேட் பண்ணலன்னா நமக்கு வந்து இந்த பேமெண்ட்லாம் வரும் சொன்னீங்கல்ல. ஏன் சார் அந்த மாதிரி இருக்கு? நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே ஃப்ரீ ட்ரையல்ல தானே பண்றோம். அது வந்து ஃப்ரீங்கிறது வந்து பர்டிகுலர் ஹவர்ஸ் கணக்குல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 72 hours வரைக்கும் நீங்க ரன் பண்ணலாம். ஒன் வீக் ஆர் 1 month மாதிரி செக் பண்ணி சொல்றேன். அந்த ஃப்ரீ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 750 hours ஒன்லி 750 hoursக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஃபார் அ மந்த் ஃபார் அ மந்த்துக்கு நீங்கள் 750 hours வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை ரன் பண்ணிக்கலாம். அந்த 750 hours ஒன் மேல் போயிடுச்சுன்னா அப்போ தான் பில் வரும். புரியுது உங்களுக்கு? 750 hours தாண்டினா தான் உங்களுக்கு பில் வரும். ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, ஆனால் அந்த ஃப்ரீயை லிமிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க 20 hours வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம் வாங்குறீங்க 1 month வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு 30 days வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம். அந்த 30 days வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மேலே அவன் பில் போடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த 750 hours வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. அது தாண்டிடுச்சுன்னா வில் பி கெட்டிங் பில்ட். கிளியர்? ஓகே ஓகே தேங்க் யூ. அது வந்து வால்யூம் வந்து 30 GB ஸ்டோரேஜ் பர் மந்த். யா ரைட், பெரிய விஷயம். யா, எனி அதர் டவுட்ஸ்? லலித், யூ ஹேவ் டவுட்? Manohar, you have doubt? Yeah, you can unmute and you can ask. No doubts? Okay, I want to unmute you. Yeah, just I unmute here to you, Lalit. You can unmute. Yeah, you can unmute. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்றது ஐஏஎம் அக்கௌண்ட் ரூட் அக்கௌண்ட்? Yeah, I am. See, it's I am. ஒரு ஐஏஎம் யூசரால இன்னும் யூசர்ல கிரியேட் பண்ண முடியும், பாலிசிஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ண. இது ஐஎம் யூசர் அக்கௌண்ட். ஐஎம் யூசரால இன்னொரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா கேக்குறீங்களா? ஆமா. See, எனக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க? எனக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ்னா எனக்கு எல்லா சர்வீஸ் ஆக்சஸ். அப்ப ஐஎம் சர்வீஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, வெறும் ஐஎம் சர்வீஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்ப கம்பெனில ஐஎம் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார். ஓகே, ஐஎம் ரோல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அவருக்கு வந்து வெறும் ஐஎம் யூசர் ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஐஎம் யூசருக்கு அந்த ஐஎம் ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்க. அவரோட வேலையை ஐஎம் யூஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். Yeah, any other doubts? Yeah, I unmuted Pandian. I unmuted you. நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஐஎம் யூசர்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்க ஆக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நான் ஒன் டைம் மும்பைல ஐஎம் இல்ல, வாய்ஸ் Pandian வாய்ஸ் கார்டப்ல கிளியரா இருக்கு. என்ன சொல்றீங்க? இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ புரியுது. என்ன சொல்றீங்க? ஓகே, எனக்கு வந்து ஐஎம் யூசர்ல ஈஸிஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ற ஆக்சஸ் எனக்கு இருக்கு. ஆனா நான் ஒரு வாட்டி என்ன பண்றேன், மும்பை ஜோன்ல போய் ஒரு ஈஸிஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அது திங்க் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, இது மும்பைல தான் இருக்கும்னு சொல்லி நினைச்சு நான் வேற ஒரு ஜோன்ல போய் இப்போ செய்யறேன். ஸோ இது பில்லு வரும்போது ரெண்டுமே கோஸ்டா தான் இருக்குது. எங்க போய் இந்த ஈஸிஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் எங்க ரன் இருக்குன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு வந்து இங்க லைக் வந்து நீங்க எப்படி செக் பண்ணலாம், பில்லிங்ல போய் செக் பண்ணலாம். இல்ல டேஷ் லைக் பில்லிங்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால பில் வந்திருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அது மாதிரி காமிக்கும். உங்களுக்கு ரீஜன் வைஸே காமிக்கும் உங்களுக்கு பில்லிங்ல. ஓகே, பட் நீங்க என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்னா 2 ரீஜன்ல நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன ஐடென்டிஃபை எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த ரீஜன்லாம் இன்ஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கு பார்க்கணுமா? ஆமா, டிஃபால்ட்டா எந்தெந்த ரீஜன்ல ரன் ஆகுது பார்க்க முடியாது. பர்டிகுலர் ரீஜன் நீங்க செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் எங்கெங்க ரன் ஆகுது பார்க்க முடியும். அது டிஃபால்ட்டா இப்போ இங்க இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐ கோ டு EC2. ஓகே, ஐ கோ டு EC2. ஓகே, இப்போ இதில் போயிட்டு நான் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு எதுவுமே ரன் ஆகல. ஓகே, ரன் ஆகிட்டு இருக்கா? ஓகே, இப்போ இதில் போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஒரு ரீஜனை ஸ்விட்ச் பண்ணி ஓகே ஒரு ரீஜனை ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் கிளவுட் ட்ரைவ்ல அதான் கிளவுட் ட்ரைவ் கிளவுட் ட்ரைவ் நிறைய இருக்கு, நிறைய வேஸ் இருக்கு. எய்தர் யூ கேன் சி இண்டிவிஜுவலி ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ரைட் அ பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதி எந்தெந்த ரீஜன்ல இருக்கு நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி யூ கேன் கெட் இட். பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி நீங்க பார்க்கலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா நீங்க கிளவுட் ட்ரைவ் எனேபிள் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு எனேபிள் கிளவுட் ட்ரைவ் அண்ட் யூ கேன் செக் கிளியர் எந்தெந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல ரன் ஆகுது. கிளியர், 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. எய்தர் யூ கேன் இண்டிவிஜுவலி செக் or you can go for cloud trial and you can enable and you can check in the region which run ஆயிட்டு இருக்கும் தெரியும். இல்ல அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதலாம், பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதி you can check எந்தெந்த ரீஜன்ல ரன் ஆகுது அந்த ரேட் காமிக்கும். நீங்க டெலீட் பண்ணாலும் திரும்பி பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணி எல்லா ரீஜனுக்கும் நீங்க டெலீட் பண்ணலாம். you can see that. Clear? Got it?
3 method is available. Okay, fine. Any other notes? AWS service person will also inform about this. Any other notes? Lavanya, I can't understand. AWS service person will also inform about this. What they will inform. Clear? Everyone clear? Yeah, உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க. They will mail. If you get bill, they will mail. உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க. Bill pay பண்ண சொல்லி they will mail you. Yeah, notes my team will once they're ready, they will share collaboration. See, நீங்க சிம்பிளா சொல்றேன். நீங்க வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணாலுமே நீங்க க்ளவுட் ட்ரெயில் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். யாரை கிரியேட் பண்றா, யாரை என்ன பண்றா, எல்லாமே ட்ரேஸ் ஆகும். நீங்க ஜஸ்ட் இங்க இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்றது கூட க்ளவுட் ட்ரெயில தெரியும். அதுதான் லாக்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது கிளிக் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா யார் ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியும். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள லாகின் பண்ணீங்கன்னா யார் லாகின் பண்ண தெரியும். நீங்க என்ன பண்ணாலுமே எந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ணாலுமே நீங்க க்ளவுட் ட்ரெயில போய் பார்க்கலாம். அது தனியா பார்க்கலாம். க்ளவுட் ட்ரெயில் கிளியர் ட்ராக் பண்றது எல்லாமே ரிசோர்ஸ் ட்ராக் பண்றது எல்லாமே நீங்க க்ளவுட் ட்ரெயில ட்ராக் பண்ணலாம். கிளியர்? Okay, fine. That's all. Let's see tomorrow. Thank you.